जय जगन्नाथ। मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभेच्छा शुभ सकाळ एवं आशा कर समस्ते भलरे रही आपण मानकर परिवार भल रही जो मैंने भिडियो गुड़िक देखुं समस्त को CSR यूट्यूब चैनल तरफ बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ अभिनंदन। चलो पिला माने आम जो आलोचना करूँ प्राचीन गद्य साहित्यर तेणु से प्राचीन गद्य साहित्यर आउ गोटे विषय हूँ 32 सिंहासन। तेणु ये आपण मानकर जो गद्य साहित्य उपर रही तेणु ये गोटे से गद्य साहित्य जो विषयटी हूँ 32 सिंहासन। तेणु मुझे 32 सिंहासन को संपूर्ण भाव में कौन कर भिडियो आलोचना करदे जो मैंने नेट ओडिया नेट PG JRF MPhil PhD TGT ओडिया एवं TGT आर्ट्स जो मैंने आज प्रिपेयर होती से भिडियोटी एवं समस्त ओडिया ऑनर्स नहीं पढ़ुवा समस्त छात्र छात्री मानी ये भिडियोटी। तेणु आपण मैंने जदि भिडियो गुड़ी भल लगुच तेबे आपण मैंने निहाती लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं जहाँफल मुझे जो भिडियो छाड़ी आपण पाखक प्रथम कौन भाव ना नोटिफिकेशन जीव। तेणु चलो पिला माने विशेष आलोचना करूना। तेणु आम बर्तमान जो पढ़ुचु प्राचीन गद्य साहित्यर जो विषय हूँ से आउ गोटे विषय हूँ 32 सिंहासन। तेणु देख से जो प्राचीन गद्य साहित्य जो 32 सिंहासन विषयटी किभली आमको गद्य साहित्य उपर आधारित होती यही विषयटी जिते आम अध्ययन करूँ से जानीपर जे से गद्य साहित्यर परंपरा शैली भाषा शैली रीति एवं काल जापर। तेणु देख 32 सिंहासन जो 32 सिंहासन ता सूचना कौन दूसरी ना प्राचीन भारत संस्कृत साहित्य गद्य कहानी प्रचलन वैदिक साहित्य आरंभ होता जनाए। तेणु वैदिक जुगर कौन हो प्राचीन गद्य साहित्य आलोचना होती बोले आम जानीचु। यह पूर्वर जे लोकमुखरे असंख्य कहानी गद्य शैली नथिला ताहा नुहे मात्र वैदिक साहित्य लिप्त भाव में प्रथमे गद्य शैली कहानी दृष्टिगोचर होता है। तेणु भिडियो गुड़ी जो विषय को आलोचना करुँचे एत भाव में वर्णना करूना पिला माने। तेणु आप सहजरे लेखाई वर्णित होती तेणु आपने बुझीपारे। तेणु आपने थे दी थर भिडियो गुड़ी देखूँ निहाती आप बुझीपारे जेहेतु आप गद्य साहित्य रही प्राचीन गद्य साहित्य और तार रही। तेणु आपण ये भिडियो गुड़ी निहाती देखा आवश्यक कहीं आपण मानक से भितर कौन कर गभीर भितर से कौन कर तार सर्ट क्वेश्चन गुड़ी देते। तेणु आपण थे दी थर देखूँ एवं यहाँ देखिक नोट डाउन करूँ नोट डाउन कर सर्टकट नोट डाउन करके लिखि रखुँ एवं जो कहूँ लिखा आपने से कौन करूँ ना छोट आकार गोटे नोट कर लिखि रखुँ जहाँफल आपर जेकोसी परीक्षा उपादायक हो एवं आप सांगसाथी मानक शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब रखुँ जिते बड़े जो वीडियो छाड़ी नोटिफिकेशन देवे एवं आपंकर मतामत दिंतु। तापर देख परवर्ती काल में एक स्वतंत्र विभाग भाव में गद्य कहानी विभिन्न लोक मध्य सुबंधु बाणभट्ट और दंडी प्रसिद्ध माने माने सब कौन कले से समय ये प्राचीन गद्य साहित्य को सुंदर भाव में आग को नेबा को प्रचेषा कले एवं प्रचेषार सफल हेले। देख ये गद्य साहित्य ख्रीष्टीय 7म शताब्दी लेखक सुबंधुकर बासवदत्ता और यही समय बाणभट्टर हर्षचरित और कादम्बरी संस्कृत कथा साहित्यर पथ प्रदर्शक। तेणु जो 8म शताब्दी ख्रीष्टीय 8म शताब्दी बेलू ये कौन हो बाणभट्टर हर्षचरित एवं कादम्बरी ये जो संस्कृत दुईटी कथा साहित्य एगुड़ी कौन होता ना आमर जो गद्य साहित्य को सुंदर भाव में से कौन कर पथ प्रदर्शक करते एवं आमर जो सुबंधुंकर जो बासवदत्ता ये कौन कर प्राचीन गद्य साहित्य को निदर्शन दे अच्छी। बर्तमान आम देख ये जो रही आमर 32 सिंहासन किभली साहित्यिक मूल्य दे अच्छी। तेणु साहित्यिक मूल्य कौन कौच देख ना यह मूलतः एक कहानी ग्रंथ हो साहित्यिक एक विशिष्ट विभाग कहानी कही पाठक और श्रोता मानक आनंद प्रदान करने हूँ यार मुख्य उद्देश्य। तेणुटा बुझीपार पे एवं कथा कहबार रचना शैली रुद्र सुधानिधिर शैली ठारू सरल और सुंदर। पूर्वर गल्प सागर माने राजा दरबार में गल्प बा कहानी हुए तो शुणाऊले किंतु विविध भाव में कहानी लिखिबार प्रचेषा और अनुवाद हेले ही प्रथम। तेणु यार साहित्यिक मूल्य देखिपारे। तेणु यह कौन होता ना से समय या प्रथम बोली साहित्य गद्य साहित्य बोली कहूले।
ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 32 ସିଂହାସନରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା ବହିଟିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ 32ଟି କାହାଣୀ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ 32 ସିଂହାସନରେ କେତୋଟି କାହାଣୀ ରହିଛି ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ନା 32ଟି କାହାଣୀ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ଏଠି ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ସ୍ୱୟଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମହାନ ଗୁଣାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ 32ଟି ପିତୁଳିକୁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଡିଟିପି କରାଯାଉଛି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଧରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଟିପି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଏଥିରେ 32ଟି କାହାଣୀ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ସ୍ୱୟଂବର ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଇକି କ'ଣ ଏଠାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ 32ଟି ପିତୁଳାକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ନା ଯେଉଁ 32 ସିଂହାସନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ 32 ମାନେ 32ଟି କାହାଣୀ, 32ଟି କାହାଣୀରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି ଭଳି ଏହା ଏକ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ସମାଜ ସଂସାର ବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା। କାନ୍ତ ସମ୍ମତ ଉପଦେଶର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। 32 ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଯଥା ଯେତେ ଗୁଣବନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କହିବ। ଇଏ ରୂପେ ଶୁଣିଥାଇ ଆପଣା ଗୁଣ ଯେବେ ପରକୁ କହଇ ତେବେ ସେ ବିକର୍ମ ଗୁଣରେ ଲେଖା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ପରକୁ ନ କହିବ ଏମାନେ ଉତ୍ତମ ଜନମାନଙ୍କର କହିଲେ ତେଡ଼େ ନିଚିତା ହିଁ ଗଛ କହିବାର ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀ କାହାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛି। ସେ ପିତୁଳି ବୋଇଲା ଭୋ ରାଜନ ଯେ ସିଂହାସନେ ବିକ୍ରମ ରାଜା ସେ ଭାର୍ଜନ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର କି ଗୁଣ ରାଜାର ଏମନ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିକି କହିପାରେ। ତାହାଙ୍କ କଥା ଦେବାଙ୍କୁ ଦୁଲର ଏହାର ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ ଶୈଳୀରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଲେଖକ ସାଧାରଣ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂସ୍କୃତ କାହାଣୀର ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଶୈଳୀ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। କାହାଣୀ ଭାବରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା ଏହାର ଗଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ 32 ସିଂହାସନରେ କିଭଳି ତା'ର ଭାଷା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷା ଶୈଳୀ ରୀତି କିଭଳି ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା 32 ସିଂହାସନ କଥାର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବା ଯେଉଁ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦୁର୍ବନ ଗଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏହା ଏକ ଜନପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍-ରୀତିକାଳୀନ ରଚନା ଭଳି ଏହା ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର କ୍ଳିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଏ 32 ସିଂହାସନରେ। ଯାହା ଅଛି ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଯଥା କେମିତି ଶବ୍ଦ ଦେଖ ନା ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ, ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିଛି ଦୁର୍ଲଭ, ଦାନୀ ପୁରୁତାତ, ନଷ୍ଟ, ନୀଚ ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି। ତଥାପି ନିଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ନ କରି ଭାଷାର ଶୈଳୀରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ 32 ସିଂହାସନ କିଭଳି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସହଜରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି TGT ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି TGT ଆର୍ଟ୍ସର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି। ତାପରେ ଦେଖ ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଶୁଣିଯାଉ। ଯେମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କେମିତି ଶବ୍ଦ ନା ଯେମନ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେବ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଯେମନ୍ତ। ଏହାର କେମିତି ହେବ ବା ଅର୍ଥ କେମିତି ହେବ ନା
ଯେମନ୍ତେ ସେଭଳି ଦେଖ ଭାର୍ଜନ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ପିଲାମାନେ এই শব্দটা পকাই যে ভার্জনর অর্থ କ'ଣ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଭାର୍ଜନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜନ। ଏଠି ଯେଉଁ 32 ସିଂହାସନରେ ସେ କହିବ କେତୋଟି କାହାଣୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲ 32ଟି କାହାଣୀ। ପୁଣି ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ଏଇ ଯେ ଭାର୍ଜନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପକାଇ ଦେବ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତ ଦୁର୍ଲଭ, କ'ଣ ହେଲା ଦୁର୍ଲଭ। ଏ ରୂପେ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଉଛି ସିଂହାସନ ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଣୁ କରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ବିଶେଷ କରି ଏ 7 ଇଏ ଅଛି, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମନ୍ତେ ଏହାର ଜେଣେ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ, କିଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ନା ନିକି ନିଯୋଗୀ ବଲାଣ ପ୍ରଭୃତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଅଦ୍ୟାପି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପରକୁ ନ କହିବ। ପୂର୍ବେ ଶୁଣୁଅଛୁ ଆପଣା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ। କହିଲେ ତେଡ଼େ ନିଚିତା ହିଂ। ଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କୋଟେସନ୍ଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପକାଇଦେବେ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି ବା ଏହାର ଏଇ ପଂକ୍ତିଟିର ବିଷୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣାର ଗୁଣ ପରକୁ ନ କହିବ। ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଅଛୁ ଆପଣା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆପଣେ କହିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ। କହିଲେ ତିଡ଼େ ନିଚିତା ହି। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି 32 ସିଂହାସନରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଏଣୁ ଭାଷାଶୈଳୀର ଆବୃତ୍ତିର ଧର୍ମିତା ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସଂହାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ 32 ସିଂହାସନରେ ସରଳ, ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତା, ଏଠି ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ହେଇଛି। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତିରେ ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। କାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବିଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏନି। ଏଣୁ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ଭାଷା ସରଳ, ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁବୋଧ ତଥା କାହାଣୀ କହିବା ସଂଯୋଗର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକାରେ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ଏଇ ଯେଉଁ 32 ସିଂହାସନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 32 ସିଂହାସନ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଟି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଏ ତ 32 ସିଂହାସନ 32ଟି କାହାଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଟିକେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜା କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଦେବି। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ 32 ସିଂହାସନରେ ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ 32 ସିଂହାସନର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ ବା ଶିଳାଲେଖ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।